हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या पाठीमागच्या लेक्चरला, कालच्या लेक्चरला आपण काय शिकलो? तर आपण बघितलं होतं केमिकल इक्वेशन म्हणजेच काय. व्हॉट इज केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेन्स फॉर्म using the chemical symbols, chemical formulae of the compounds is called as a chemical equation. मग केमिकल इक्वेशन मध्ये आपण एक उदाहरण बघितलं होतं, जसं की ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 मध्ये आपण बघितलं, when copper sulfate solution, in the copper sulfate solution we added a zinc powder, what will happen? The blue color of the copper sulfate solution is disappeared and zinc sulfate solution is appeared. So writing the equation, we can write in a statement that when zinc is added to the copper sulfate, it gives the zinc sulfate and the copper. More condensed, we can write as aqueous copper sulfate plus zinc, it gives aqueous zinc sulfate plus copper. But by using chemical formula, we can condense the equation, and in we can write it as the CuSO4 plus Zn, it gives ZnSO4 plus Cu. So is that representing this equation or chemical reaction in a very simple form, and we use the symbol of every element in a compound, and chemical formula of the compound we can write copper sulfate as like CuSO4, zinc like Zn, and the reaction product is formed, that is ZnSO4, zinc sulfate, and copper Cu. So the condensed formula or the chemical formula gives the very condensed or short form of this called chemical equation. Now in today's lecture we are going to discuss about writing of chemical equation. How to write a chemical equation. So it is very simple, but it is very important to understand. खूप सोपं आहे, अत्यंत साधेसुधे नियम आहेत आणि ते आपण वापरतो देखील, पण आपल्याला ते नियम आता फक्त बघायचे आहेत. काय आहेत ते नियम? What are the laws or what are the rules to writing the chemical equation? Please see on your screen. Let us see the conventions followed while writing a chemical equation. Writing a chemical equation मध्ये बघा कोणकोणते कन्व्हेन्शन आहे. नंबर 1, in a chemical equation the reactants are written on the left hand side while product on the right hand side. An arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. Second, if the reactant or the products are 2 or more, they are linked with plus sign, bracket मध्ये plus sign बघा, in between them. For example, in equation 2, a plus sign is drawn between the reactant CuSO4 and zinc. Similarly, a plus sign is drawn between the products ZnSO4 and Cu. आताच जी आपण रिएक्शन बघितली त्याच्यामध्ये बघा की कॉपर सल्फेट आणि झिंक ह्या दोघं एकाच बाजूला आहे रिएक्टंट मध्ये. तर दोन म्हणजे एकापेक्षा जास्त रिएक्टंट असतील तर त्यांना प्लस या साईनने काय करतात, ऍड करत असतात डाव्या बाजूला. तर उजव्या बाजूला प्रोडक्ट मध्ये सुद्धा 2 प्रोडक्ट आहेत म्हणून त्यांच्यामध्ये आपण काय लिहिलं, प्लस साईन टाकलेलं आहे. थोडक्यात काय, एकापेक्षा जास्त रिएक्टंट किंवा एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट फॉर्म होत असतील तर काय करायचं, त्यांना प्लस साईनने लिहत चालायचं, ऍड करत चालायचं. Third, to make a chemical equation more informative, the physical state of the reactants are indicated in the equation. Their gaseous, liquid and solid state are indicated by writing the letters. Gas असेल तर त्यासाठी G लिहा, या लिक्विड असेल तर त्यासाठी L लिहा, आणि जर सॉलिड असेल तर त्यासाठी S लिहा, respectively in brackets. Moreover, if the products are gases, instead of G you can indicate as by an arrow, up pointing arrow. म्हणजे बघा, जर तुमचा प्रोडक्ट मध्ये गॅस बाहेर पडत असेल है ना, गॅस हा प्रोडक्ट बाहेर पडत असेल तर तो जर गॅस असेल तर त्याला काय करा, अप एरोने दाखवून द्या, म्हणजे जी लिहायची गरज नाही त्याच्या बाजूला तुम्हाला.
and if the product form is insoluble solid in the form of precipitate, then instead of solid it can be indicated by arrow pointing downwards. जेव्हा तुमचा रिएक्टंट रिॲक्ट झाला आणि प्रोडक्ट मध्ये तुमचा इनसोल्युबल सॉलिड मिळतोय, इनसोल्युबल सॉलिड पदार्थ मिळतोय, तर तेव्हा तुम्ही त्याला यस न लिहिता त्याच्याऐवजी त्याला डाऊन ॲरोने सुद्धा दाखवू शकतात. स्क्रीनवरती बघताय तुम्ही. When reactant and products are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous state, and this state is indicated by putting the letter AQ in the brackets after their formula. Thus the equation 2 can be written in the equation 3 as shown below. CuSO4 plus Zn. CuSO4 च्या बाजूला aqueous लिहिलेलं आहे कारण पाण्यात येतो. झिंक हा सॉलिड आहे, पावडर आहे, मग तुम्ही त्याला यस लिहिलंय त्याच्या बाजूला फिजिकल स्टेट. इट गिव्स एरो दाखवलेला आहे. ZnSO4 जे एक्वियस बनलेला आहे, आता एक्वियस म्हणजे पाण्यात विरघळलेला आहे, आणि कॉपर Cu सॉलिड स्टेट मध्ये तयार झालेला आहे. फोर्थ पॉइंट बघा, when heat is to be given from the outside to bring about the reaction, it is indicated by the delta sign. आता हे बघा त्रिकोण दाखवलेलं आहे, याला डेल्टा म्हणतात, त्याला हीट देणं असं म्हणतात रिएक्शनला. काय म्हणतात? हीट देणं. In above the arrow that indicates the direction of the reaction, for example the reaction in which the slaked lime is formed on the heating limestone is written as follows. CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट मध्ये बघा, एरो काढला आणि त्याच्या डोक्यावरती बघा, त्या एरो वरती तुम्ही डेल्टाचा साइन बघू शकता. तो त्रिकोण काढलेला आहे, याचा अर्थ काय? तो डेल्टा आहे, म्हणजे रिएक्शनला हीट दिली जाते. तर CaO कॅल्शियम ऑक्साईड आणि CO2 गॅस आहे म्हणून त्याच्या बाजूला बघा अप एरो दाखवलेला आहे, तयार होतो. Similarly, the fact heat is released during the reaction in between the aqueous solution, the copper sulfate and zinc dust, is indicated by the follows. मग पहिली जी रिएक्शन आहे ज्याच्यामधून उष्णता बाहेर पडते, तिला कसं रिप्रेझेंट करतात? तर CuSO4 aqueous प्लस झिंक सोल्युशन प्लस ZnSO4 aqueous प्लस Cu कॉपर अँड हीट. पाचवा मुद्दा, it is necessary to fulfill the certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst to bring about some reaction. These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction. For example, the reaction of a vegetable oil takes place at the temperature of 60 degrees Celsius with a hydrogen gas in presence of nickel catalyst, and it is written as. मग याला तुम्ही कसं लिहिणार हे मी तुम्हाला लिहून दाखवणार आहे. ठीक आहे, तर बघा, केमिकल रिएक्शन लिहिण्याचे काही नियम आहेत. जसं की बघा, तुमचे जे रिएक्टंट आहे ते तुम्ही डाव्या बाजूला लिहिणार आणि तुमचे जे प्रोडक्ट्स आहे ते तुम्ही उजव्या बाजूला लिहिणार. हीच रिएक्शन बघा जी मगाशी मी लिहिली होती की कॉपर सल्फेट हा आपला रिएक्टंट आहे आणि झिंक हा आपला रिएक्टंट आहे, म्हणून तुम्ही त्यांना लिहिलं डाव्या बाजूला. म्हणजेच थोडक्यात काय करताय तुम्ही, रिएक्टंट जे आहेत ते तुम्ही डाव्या बाजूला लिहिणार आणि आपलं त्याच्यातून तयार झालेला प्रोडक्ट आहे ZnSO4 प्लस CO. मग हा आहे प्रोडक्ट जे तुम्ही उजव्या बाजूला लिहिणार. रिएक्टंट डाव्या बाजूला, प्रोडक्ट उजव्या बाजूला. रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्ट मध्ये झालेलं आहे हे दर्शवण्यासाठी तुम्ही एरो काढणार आहे. हे एरो असं सांगतो की रिएक्शन ही डाव्या बाजूने उजव्या बाजूला जाते, म्हणजे रिएक्टंट रिएक्ट होतात आणि ते प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतात. हा फॉर्मॅट आहे रिएक्शन लिहिण्याचा. जर रिएक्टंट एकापेक्षा जास्त असतील, जसं की इथं बघा 2 रिएक्टंट दिलेले आहेत, तर त्यांना प्लस या साइनने काय करतात, ऍड करतात. बघा इथे प्लस या साइनने काय केलेलं आहे, ऍड केलेलं आहे. प्लस या साइनने काय केलेलं आहे, ऍड केलेलं आहे. कोणाला? कॉपर सल्फेट आणि झिंकला. एकापेक्षा जास्त आहे म्हणून. प्रोडक्ट पण आपले एकापेक्षा जास्त आहेत म्हणून बघा झिंक, ZnSO4, झिंक सल्फेट आणि कॉपर यांना प्लस या साइनने जोडलेलं आहे ना. म्हणजे 2 रिएक्टंट आहे, 2 प्रोडक्ट आहे म्हणून यांना असं लिहिलेलं आहे आपण. कळलं? मग रिएक्टंट डाव्या बाजूला, प्रोडक्ट उजव्या बाजूला, दोघांमध्ये एरोची डायरेक्शन असणार आहे प्रोडक्टच्या दिशेला.
त्यानंतर एकापेक्षा जास्त रिएक्टंट असतील तर प्लस साईन ऍड करायचे, प्रोडक्ट सुद्धा एकापेक्षा जास्त असतील तर त्यांना ऍड करायचं. रिएक्शनला अजून जास्त स्पेसिफिक आणि अजून जास्त माहिती देणारी बनवण्यासाठी त्या रिएक्टंट आणि प्रोडक्टच्या फिजिकल स्टेट तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. फिजिकल स्टेट म्हणजे ते कोणत्या अवस्थेमध्ये आहे. उदाहरणार्थ जर गॅसेस स्टेट मध्ये असेल तुमचा रिएक्टंट तर त्याच्यासाठी तुम्ही लेटर वापरा जी असं कंसामध्ये. जर तो लिक्विड असेल तर त्याच्यासाठी वापरा एल, आणि तो जर सॉलिड असेल तर त्याच्यासाठी वापरा तुम्ही यस. ठीक आहे. आता हे झालं कुठं रिएक्टंटच्या बाबतीत. प्रोडक्टच्या बाबतीत बघा, जर तुमचा प्रोडक्ट हा गॅसेस स्टेट मध्ये असेल, गॅस असेल तर त्याला तुम्ही असं अप एरोने दाखवू शकतात. अप एरो बघा, हा अप एरो चालला वरती म्हणजे काय, गॅस तुमच्या प्रोडक्ट मधून बाहेर पडतो. जर तो सॉलिड असेल आणि इनसोल्युबल असेल तर त्याला आपण कशाने दाखवतो, डाऊन एरोने दाखवतो. सॉलिड पण तो कसा आहे, इनसोल्युबल आहे. सॉलिड आणि इनसोल्युबल. आता जर तुमचं लिक्विड आहे म्हणजे वॉटर सोल्युबल आहे तर त्याला आपण एक शब्द वापरतो, तो काय आहे, ॲक्युअस. एक्यू. काय शब्द वापरतो, ॲक्युअस, एक्यू वापरतो. मग इथपर्यंत क्लिअर आहे. प्रोडक्ट मध्ये गॅस निघाला तर अप एरोन दाखवायचा, सॉलिड पीपीटी निघाली तर डाऊन एरोन दाखवायची, पाण्यात विरघळणारा सबस्टन्स निघाला तर त्याला काय लिहायचं, ॲक्युअस लिहायचं. त्याच्यानंतर रिएक्टंट आणि प्रोडक्टच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या फिजिकल स्टेट लिहिल्यानंतर देखील सुद्धा जर रिएक्शन काही स्पेसिफिक कंडिशनला जात असेल, उदाहरणार्थ आपण रिएक्शनला हीट देतोय, उष्णता देतोय, तर हीट साठी तुम्ही वापरायचं हे त्रिकोणाचं सिम्बॉल. मग हीट जर रिएक्शनला देताय तर एरो वरती काय वापरणार तुम्ही, डेल्टा साइन, इसको डेल्टा बोलतो. ठीक आहे. त्रिकोण काढायचा म्हणजे याचा अर्थ काय, तुम्ही उष्णता देताय रिएक्शनला. आणि जर प्रोडक्ट मधून हीट बाहेर पडत असेल तर त्याला सिम्पली हीटच म्हणायचं. प्रोडक्ट मध्ये नंतर डेल्टा काढायचं बसायचं नाही, त्याला काय करायचं, हीट हा शब्द लिहायचा. ठीक आहे. त्यानंतर तुमची रिएक्शन जर काही स्पेसिफिक टेम्परेचरलाच होत असेल तर त्या रिएक्शनचं टेम्परेचर एरो वरती दर्शवायचं, किती टेम्परेचर. आणि जर कोणी कॅटलिस्ट असेल तर रिएक्शन घडवून आणणारा तर त्याला सुद्धा एरो वरती लिहायचं. अशा पद्धतीनं तुमची सुटसुटीत आणि मोकळी रिएक्शन होती. चला तर मग ही जी रिएक्शन आपण अगोदर लिहिली होती तर हिला अजून स्पेसिफाय करून लिहू. कसं लिहितात बघा, रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. रिएक्टंट कोण आहे आपला, कॉपर सल्फेट CuSO4. कोणत्या स्टेट मध्ये आहे, कोणत्या स्टेट मध्ये आहे तर तो डिझॉल्व झालेला आहे कशामध्ये, पाण्यामध्ये, म्हणून आपण याला म्हणू AQ, ॲक्युअस. प्लस कोण आहे, झिंक. पावडर आहे सॉलिड स्टेट मध्ये म्हणून सॉलिड लिहिलं बघा, त्याच्या बाजूला एरो काढला. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट कोण आहे आपला, ZnSO4, झिंक सल्फेट तयार झाला, कारण डिस्प्लेसमेंट झालं ना, यानी याला डिस्प्लेस केलं. मग आपल्याला ZnSO4 मिळाला, तो पाण्यात वॉटर सोल्युबल आहे का, हो, म्हणून ॲक्युअस लिहिलं. आणि प्लस कोण मिळाला तर कॉपर Cu, सॉलिड स्टेट. आता ही जी रिएक्शन आहे याच्यामधून उष्णता बाहेर पडते म्हणून आपण याला काय म्हणू शकतो, प्लस हीट हा शब्द लिहिला बघा. ठीक आहे, हीट. आता अशाही रिएक्शन आहे ज्यांना उष्णता द्यावी लागते, उदाहरणार्थ कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याला काय करायचं, हीट दिली बघा, हीट. हा सॉलिड सबस्टन्स आहे, त्याच्यापासून आपल्याला दोन प्रोडक्ट मिळतात. एक मिळतो CaO, कॅल्शियम ऑक्साईड, जो सॉलिड स्टेट मध्ये आहे, आणि दुसरा मिळतो CO2 जो गॅसेस स्टेट मध्ये आहे. आणि म्हणून CO2 ला च्या बाजूला आपण काय करतो, अप एरो काढतो. म्हणजे बघा इथं हीट दिलेली आहे, गॅसेस म्हणून बाहेर पडतोय तर अप एरोने दाखवलेलं आहे, आणि हीट दिलेली आहे म्हणून हे डेल्टाचं साइन एरो वरती काढलेलं आहे. त्याच्यानंतर एक रिएक्शन आहे बघा, व्हेजिटेबल ऑइलचं जेव्हा फॅट मध्ये कन्व्हर्जन करतो आपण तेव्हा ही रिएक्शन 60 डिग्री तापमानाला जाते, 60 डिग्री टेम्परेचरला. आणि ही रिएक्शन राणी निकेल नावाच्या कॅटलिस्ट द्वारे घडून आणली जाते. मग ही रिएक्शन कशी लिहू बघा, व्हेजिटेबल ऑइल हिला तुम्ही हीट केलं, कितीला, 60 डिग्री सेल्सिअसला हीट केलं, म्हणून एरो वरती 60 डिग्री लिहिलं, स्पेसिफिक टेम्परेचर. त्यानंतर याच्या खाली बघा काय लिहिलं तुम्ही, निकेल कॅटलिस्ट वापरलेला आहे. कोणता कॅटलिस्ट, निकेल कॅटलिस्ट वापरलेला आहे. आता याच्यामध्ये काय केलं आपण, हायड्रोजन ऍड केलेला आहे, म्हणून व्हेजिटेबल ऑइल इकडे लिहितो, व्हेजिटेबल ऑइल लिक्विड आहे म्हणून L लिहिलं. याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन गॅस ऍड केला H2,
काय ऍड केला H2. मग H2 गॅस आहे म्हणून याला काय लिहिलं आपण G. यांची रिएक्शन केली 60 डिग्री टेम्परेचरला, आपल्याला काय मिळालं, त्याच्यापासून मिळालं वनस्पती घी. वनस्पती घी म्हणजे काय मिळालं, वनस्पतीचं तूप मिळालं. आणि हे कशा स्टेट मध्ये असतं, सॉलिड आहे ना, तूप सॉलिड असतं. मग हे बघा याचं आपण काय लिहिलं, फिजिकल स्टेट पण लिहिल्या, त्यानंतर आपण किती डिग्रीला चालली रिएक्शन ते स्पेसिफाय केलं, कॅटलिस्ट पण लिहिला, आणि गॅस असला तर ॲरो, स्टेट सॉलिड असली तर असं, त्याच्यानंतर जर हीट बाहेर पडत असेल तर हीट. अशा पद्धतीनं रिएक्शन तुम्ही काय करायचं आहे, नोटिफाय करायचं आहे. कळलं मग. तर हे सगळी एक्झाम्पल आहे. अजून एक त्याचा नियम आहे, तो नियम आपण घेणार आहे बघा. प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. सी special information or the names of the reactants and product are written below their formulae. For example, copper on the reaction with concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. Cu solid 4HNO3 aqueous gives CuNO3 twice aqueous, twice of NO2 gas and 2H2O. मला कसं लिहिणार, however the reaction is diluted nitric acid is produced from nitric oxide, that is Cu 3Cu plus 8HNO3 aqueous. आता हे डायल्यूट आहे बघा, त्याच्या खाली डायल्यूट लिहिलेलं आहे आणि वरच्या खाली कॉन्सन्ट्रेटेड लिहिलेलं आहे. इट गिव्स 3CuNO3 twice aqueous plus 2NO plus 4H2O. दोन्ही रिएक्शन कडे जरा काळजीपूर्वक बघा, तुम्हाला असं दिसेल की पहिला कॉन्सन्ट्रेटेड वापरलेलं आहे नायट्रिक ऍसिड आणि दुसरं डायल्यूट वापरलेलं आहे. मग डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड वापरल्याने देखील रिएक्शन वरती फरक पडतोय, कारण कॉपर हा सारखाच आहे पण रिएक्शन वेगवेगळी घडते, प्रोडक्ट वेगवेगळे मिळतात. म्हणजेच काय, जर संहतीकरणाने आणि विरलीकरणाने जर तुम्हाला वेगवेगळे प्रोडक्ट भेटत असतील तर ते तुम्हाला मेन्शन करणं गरजेचे आहेत. मग जर बघा रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर ते सुद्धा त्याच्या खाली लिहायचं आणि डायल्यूट असेल तर ते सुद्धा त्याच्या खाली लिहायचं. ठीक आहे. तर ह्या लेक्चरला इथं आपण थांबणार आहोत, भेटणार आहोत पुढच्या लेक्चरला ह्या चॅप्टरचा पुढचा भाग घेऊन. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवणार